ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜਹਿ ਦਿਨ ਸੁਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ केतक बात है कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास न परियारे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास न परियारे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी चिंता जाल तन जालिया बैरागी आड़े जे मन मृतक होए वना हम्बै चिंता जाल तन जालिया बैरागी आड़े जे मन मृतक होए वना हम्बै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिन्हां दी अपार किरपा बदौलत सतगुरां दे हजूर शाम दे वक्त दे सजे हुए दीवान अंदर हाजरी भरन हित गुरु की खुशी लैण वास्ते आपां एकत्र होए हाँ। समा होया लड़ीवार विचार दा पावन बचन भगत कबीर जी दे जो मारू राग अंदर उचारण कीते ने उन्हां नूं आपां एक लड़ी दे तहत रोजाना दे सजे दीवान अंदर विचारदे हाँ। ते कल दे दीवान अंदर इस पावन शब्द दे जो चार पद ने भाव शब्द का जो अद्धा हिस्सा है वो लगभग संपूर्ण होया से ते अगाह सतगुरु साहिब जिवें गुरबाणी दे अंदर एक प्रकरण दे रहत एक विषय नूं लै करके जिवें विचार नूं तोरदे ने भगत कबीर जी साडे जीवन दे जिहड़े वख-वख पक्ष ने उन्हां पक्षां नूं इन्हां पावन पंक्तियां दे अंदर साडे सामने रख रहे ने। अज दी ये जो पंक्ति जिसका पाठ मैं आप नाल साझा कीता है
इस अंदर भगत कबीर जी ने शब्द वरत्या चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े। चिंता एक ऐसा पक्ष है जिस तो इंसान वख नहीं हो सकता। जदों तक साडे अंदर समझ है, जदों तक साडे अंदर सोच है, उदों तक चिंता साडे नाल नाल चलेगी। शरीर हुंदियां होया किसी व्यक्ति का दिमाग काम ना करे, आपां डिक्लेयर कर दईए कि यह बंदा पागल है। वो जिहड़ा बंदा है तुसीं देखोगे कि जे रोण लगेगा तो रोई जाएगा, जे हसन लगेगा तो हसी जाएगा। उहदे अंदर चिंता नहीं हुंदी, क्योंकि जिहड़ा दिमाग इस पक्ष नूं पकड़दा है उस दे अंदर वो पक्ष ही नहीं हुंदा। दिमाग दा जिहड़ा संबंध है वो सोच नाल है ते सोच दे अंदर चिंता आउंदी है। गुरबाणी दे अंदर ये शब्द बहुत वारे आया, एक चिंता ते एक चिंतन। इहदे विच अंतर थोड़ा जिहा है। चिंता का अर्थ अखरी आपां फिक्र भी करते हैं, पर गुरबाणी दे अंदर सतगुरु आखदे ने कि ये वखरा ख्याल है तेरा कि तू चिंता करदा है, तू फिक्र करदा है। ते आम तौर ते चिंता का जन्म दो रूपां दे विच हुंदा है। एक जिहड़ा समा लंघ गया होवे, कई बार उसनूं सोच भी व्यक्ति चिंतित हुंदा है, फिक्रमंद हुंदा है, पछतावा करदा है कि ये मैं की कर बैठा। ते दूसरा पक्ष जिहड़ा साडा आउण वाला समय उस बारे आपां जाणदे कुछ नहीं, पर उस समय बाबत जदों साडे अंदर कल्पना आ जाती है, साडे अंदर सोच आ जाती है, ते वो सोच भी सानू चिंता दे विच लै जाती है। भाई वीर सिंह जी ने इस पक्ष नूं अपने शब्दां दे विच इंज खोलिया है। वो कहंदे देखो व्यक्ति दो हालातां विच विचरदा है, जां भूतकाल विच विचरदा है जां भविख काल विच विचरदा है। बहुत घट इंसान ने जिहड़े वर्तमान दे विच विचरदे ने, ते जिहड़ा इंसान जिहड़ा शरीर वर्तमान समय विच विचरदा है वो कहंदे खुश रहिंदा है, वो सुखी रहिंदा है, वो आनंदित रहिंदा है, क्योंकि दो ही भूतकाल अते आउण वाला समा सानू चिंतित करदा है। ते जिहड़ा वर्तमान समय विच विचरदा वो इस दुख तो उपर है। उन्होंने शब्द वरत्या कि कल चुकी है बीत वस तो दूर नसाई, कि जे तू बीत चुके समय का ख्याल ले चिंता कर रहे ते चेते विच रखी कि वो समा तेरे तो बहुत दूर जा चुका है। जो कुछ तेरे पासों हो गया है वो वापस तेरे हाथ विच नहीं आना। जो कुछ हो गया सो हो गया है। कहते व्यक्ति उस समय नूं चेते कर भी चिंता करदा है। कल चुकी है बीत वस तो दूर नसाई, भलक अजे है दूर नहीं विच हथां आई। ते जिहड़ा आउण वाला भविखत समय वो साडे वस विच नहीं। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਕਰਾਂ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਉਹਨੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇਹ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਅਣਹੋਣੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ। ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਨਹੋਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੈ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਚਿਤਵੈ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਲਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੈ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਚਿਤਵੈ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਲ ਤਨ ਜਾਲਿਆ ਬੈਰਾਗੀ ਅੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਜੀਵ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਲਿਆ, ਸਾੜ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਿਖਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਚਿੰਤਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਚਿੰਤਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ। ਹਰ ਵੈਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ
पर मालिक नूं जो भाउंदा है उस मुताबिक हुंदा है। भगत फरीद जी का एक बचन है, वो कहते कारण बपरा क्या करे जो राम ना करह सहाय। कहते साडा कारण की करेगा, साडा कीता होया काम की करेगा जो उस कर्म विच मालिक दी सहायता ही नहीं। हुण आपां जीवन में तो बहुत कुछ करते हैं पर हर एक कर्म विच आपां नूं सफलता नहीं मिलती। कई बार किसी कर्म विच सानू सफलता मिलती है, किसी कर्म विच सानू निराशता मिलती है। ਉਹਦਾ मतलब कि ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਨਾ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ तेरी चिंता अपने आप दूर होवेगी। जिन्हां दे जीवन दे विच चिंतन तो बाद चिंता तो बाद चिंतन आ गया ना, मालिक दी याद आ गई, उन्हां दे उपर मालिक ने कृपा भी बड़ी कीती, उन्हां नूं मालिक ने निहाल भी बड़ा कीता। मालिक कई बार देखदा है कि असीं कित्थों तक भज दौड़ करदे हां, ते जदों आपां हत्थ खड़े कर दईए ना कि मालिक हुण मैं बेबस हाँ, हुण इस तो अगे मैं कुछ नहीं कर सकांगा। वैसे पहले रूप दे विच असीं अपनी जद्दोजहद अपनी कोशिश करदे असीं गुरबाणी सुनदे भी हां, विचारदे भी हां, पढ़दे भी हां, सानूं पता भी है, पर जदों कोई विपता दी घड़ी बनदी है ना सब तो पहला असीं पदार्थ जां हस्ती नूं वेख करके उस पासे वल दौड़दे। कोई व्यक्ति ढिला हो जाए साडी पहली दौड़ हुंदी है कि असीं उस डॉक्टर दे पास जाइए कि वो सानू दवाई देवे। जदों चलदियां चलदियां डॉक्टर किते कह देवे ना कि मेरे हुण वस दी गल नहीं, उस वक्त फिर आपां आखदे हां चलो हुण गुरु वाल चलदे, हुण हाथ खड़े हो गए। मालिक कहंदे हां डॉक्टर दा एक सबब है, उन्होंने मालिक ने कला दिती है, तू उस पास भी जा क्योंकि असीं तेनू वरजदे नहीं, वो भी ते मालिक ने सिरजिया है ना। उन्होंने जिहड़ी तकनीक मिली है ਉਹਦੇ पास जिहड़ा गुण है जिहड़ी वडियाई है वो मालिक ने नहीं दिती है। कहंदे उस पास भी जा पर आसरा जिहड़ा है ना वो तेरे अंदर रहे कि मालिक मेहर कर इस डॉक्टर नू इस तरह प्रेर दे कि ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੋਗ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਿਭ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਮਾਠਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਨਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੌਂਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹਰੜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਰਾਜੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਅਦਬ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 7 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 4 ਵਾਰ
7वें पातशाह ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ 4 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਰਵੈਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਨਰਵੈਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਔਸ਼ਧੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੇਕ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਸਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਜਾਲ ਤਨ ਜਾਲਿਆ ਬੈਰਾਗੀ ਅੜੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ ਵਣਾ ਹੰਬੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਤਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿਰਤਕ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਲਟ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪੱਕ ਜਾਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੇਹੋ ਹੈ, ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਥੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਚੰਚਲ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉੱਡੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਉੱਡਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਲ ਉਸ ਮਾਸ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਡਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਿਕ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਉਡਾਰੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ
ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜੋ, ਤਨਖਾਹਨਾਮੇ ਪੜੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਨਾਮੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵਹਿ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵੈ ਵੱਡਾ ਕਹਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਜਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵੈ ਵੱਡਾ ਕਹਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾਏ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਿਜਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾਏ ਚਿੱਤ ਡਲਾਵਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਬੂਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਕੁਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਸੰਗ ਨੂੰ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੇ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਕੀਦਾ ਹੋਏ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸੰਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਨਕਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਨਕਾ ਪਾਪਨ ਹੋਏ ਕੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਜੇ ਮਨ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ ਵਣਾ ਹੰਬੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਲਟ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਬਦਲੇਗੀ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨ ਹੋਵਈ ਬੈਰਾਗੀ ਅੜੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰਾਗ, ਘੜੀ ਪਲ ਦਾ ਬੈਰਾਗ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰਾਗ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਵਣਾ ਹੰਬੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਚਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਬੈਰਾਗੀ ਅੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਛਕਿਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜੇ ਪਾਵੈ ਸੋਏ ਵਣਾ ਹੰਬੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬੈਰਾਗੀ ਅੜੇ, ਮੋਕੋ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਵਣਾ ਹੰਬੈ। ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬੈਰਾਗੀ ਅੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੈਰਾਗ ਆਇਆ ਨਾ, हे ਬੈਰਾਗੀ ਜੀਵ, ਜੇ ਬੈਰਾਗ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਕਹਿ ਮੋਕੋ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਵਣਾ ਹੰਬੈ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਤਰਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਛ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਔਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਛ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਔਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਾ। ਔਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਲੱਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ,
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ, ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ